Welcome back in a series of lectures, Building, Planning and Design. In last lecture, we discussed about the principles of building planning. In that, we discussed about the aspect, prospect, grouping, ruminate, circulation, then flexibility, sanitation, elegance, economy, practical considerations. Okay. In today's lecture, we are going to discuss various building bylaws. What is its necessity, or we can say objectives of building bylaws, and building bylaws for different building bylaws based on the different things. Okay, so whatever building bylaws are there, generally we are constructing the building or house for taking shelter or to perform a particular activity. Okay, for that purpose we are going to construct building. Okay, building is nothing but it is a structure which is built, is nothing but the building. Okay, so in this world different kind of peoples are living in a different locality, in a different regions. Okay, so here the mode of construction of buildings varies from one region to the other regions depending upon the status of the owner, motive of owners, availability of materials and labor, construction techniques, geographic conditions, and some special considerations also. Okay, means whatever mode of construction of a building is there, it varies from region to region and place to place, and the various factors are there. Okay, on which depends the mode of construction of the building. Okay, so if certain rules and regulations are not enforced, house owner may construct residential building as per his whims and fancies, ignoring basic features connected with amenities, ventilation, and privacy of the inmates. And due to that, affect on another things will affect, such as privacy, safety, security of neighbors and public will suffer if we are not enforcing some rules and regulations on the construction of a building or houses or homes, whatever it may be. Okay, here basically, suppose anyone has to construct a building or his own house, he will construct as per his own view, his own perception, his as per the requirements. Okay, then another person is there nearby side, that person will also construct his or her own structure, bungalow or structure as per their perception, requirements and all those things. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये काय, कुठल्याच प्रकारचं कुणावरतीच कसलंच बंधन राहणार नाही. ओके,
म्हणजे कुणीही उठसूट उठेल आणि कशाही पद्धतीनं ते बांधकाम जे आहे ते घराचं करतील. मग ते होऊ नये त्यासाठी हे जे काय आहेत हे बिल्डिंग बायलॉज आणलेले आहेत. ओके. हिअर minimum provisions designed from national building code by town planning authorities, urban development authorities, and municipalities to protect the inmates living in the house, neighbors, and public passing by the side of the building also against structural failures, fire accidents, and insanitary conditions are called building bylaws. Okay, means whatever enforcement or whatever rules and regulations are laid by the town planning authorities, urban development authorities, and municipalities. Okay, those rules and regulations are made to protect the inmates living in the house, neighbors, and public passing by the side of the building against structural failure, fire accident, and insanitary conditions. Okay, are nothing but the building bylaws. म्हणजेच काय म्हणतंय बघा ह्याच्यामध्ये जे एकूण घरामध्ये जे काय आपण घरं वगैरे कन्स्ट्रक्ट करतोय ते घर कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी काहीतरी ठराविक रूल्स अँड रेग्युलेशन्स असले पाहिजेत की जेणेकरून समसमानता असली पाहिजे सगळ्यांच्या घरामध्ये वगैरे किंवा प्रत्येकानं हाईट किती ठेवायची किंवा एखाद्याकडं जास्त पैसा असेल तर तो काय करेल नंबर ऑफ फ्लोअर जो आहे तो इन्क्रीज करत जाईल आणि ज्याच्याकडे पैसा नाही त्याच्याकडे सिंगल फ्लोअर फक्त असेल. ओके, मग जे काही नॅचरल गिफ्ट्स आहेत ते नॅचरल गिफ्ट्स वगैरे त्यांना मिळतील का नाही ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या त्याच्यामध्ये काय केल्या जातात तर बघितल्या जातात. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर लोकॅलिटीमध्ये जे काही कन्स्ट्रक्शन मोड ऑफ कन्स्ट्रक्शन आहे त्याच्यामध्ये समसमानता आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय. त्याच्यासाठी काय तर हे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर लेड बाय दी local authorities. Okay. The building bylaws also cover aspects of administrative regulations, general building requirements, fire protection requirements, materials, and structural design. Okay. Here, whatever structural failure is there. Okay, म्हणजेच काय की बाबा रोड वगैरे आपण सोडलेला आहे त्या रोडवरून समजा माणसं वगैरे जात आहेत आणि आपलं स्ट्रक्चर फेल झालं त्याच्यामध्ये जीवितहानी झाली तर त्याला जबाबदार कोण वगैरे किंवा जर काही समजा आपल्याकडं काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स नाहीत आणि सगळ्यांनी घरं काय केलेत की बाबा एकमेकाला चिटकवून असे घरं बांधलेले एकाचं झालं की दुसऱ्याचं दुसऱ्याचं झालं की तिसऱ्याचं या पद्धतीनं काय केलेले आहेत तर घरं बांधलेली आहेत. मग त्या केसमध्ये त्यांना प्रॉपर व्हेंटिलेशन लाइटिंग मिळणार आहे का तर अजिबात मिळणार नाहीये. आणि जर काही समजा एखाद्याच्या घरामध्ये गॅस लीक झाला शेजारच्या घरामध्ये गॅस लीक झाला आपण इकडे देवपूजा करत असताना देवाला जर काही समजा आरती लावायची असेल किंवा उदबत्ती लावायची असेल आणि त्याच्यासाठी काडी पेटवली असेल तर तो गॅस जो आहे तो आपल्या घरात येण्याची शक्यता राहते जर काही तिथं ओपन स्पेस वगैरे नाही ठेवलेला असेल तर कनेक्टेड घरं असतील तर. ओके, आणि त्याचा इफेक्ट जो आहे तो सगळ्या पूर्ण त्या कॉलनीवरती होऊ शकतो किंवा तिथं मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी सुद्धा होऊ शकते किंवा अजून म्हटलं तर जी काही इनसॅनिटरी कंडिशन्स आहेत म्हणजे जे काही आपलं वेस्ट वॉटर वगैरे आहे किंवा सॉलिड वेस्ट आहे हे प्रॉपरली आपल्याला काय करायचं असते तर ड्रेन आउट करायचं असते. त्यासाठी पण आपल्याला काय हे बिल्डिंग बायलॉज जे आहेत ते गरजेचे आहेत. ओके, here whatever building bylaws are there, what is the necessity of building bylaws? In that, first one is to give guidelines to the designer, architect, or engineer. First thing is, or first necessity of the building bylaws is to give guidelines to the designer, architect, or engineer. Means who is going to prepare the plan or who is going to design or analysis of the building or structure.
they should know about the building bylaws. Okay, and to them should give गाईडलाईन्स. ओके, एक ठराविक काहीतरी गाईडलाईन पाहिजे की त्या गाईडलाईनला अनुसरून जी काय आपलं बिल्डिंग किंवा कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे किंवा स्ट्रक्चर बांधायचं आहे त्याचा आपण प्लॅन व्यवस्थित करू किंवा डिझायनिंग करू किंवा त्याचं ॲनालिसिस करू. तर हे गाईडलाईन प्रोव्हाइड करण्यासाठी कुणाला, डिझायनर, आर्किटेक्ट आणि इंजिनियरला. ओके, देन टू प्रिव्हेंट हॅपहजार्ड डेव्हलपमेंट ऑफ एरिया. याच्यामध्ये काय, हॅपहजार्ड डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, ज्याला वाटल जसं वाटल तसं ते कन्स्ट्रक्शन करणार, की म्हणजे ज्याच्याकडे जास्त पैसा आहे तो भल्या मोठ्या बिल्डिंग बांधून ठेवणार, ज्याच्याकडे पैसा नाहीये ते काय करणार तर खाली झोपडीमध्ये किंवा स्लम वगैरे स्लम टाईप ते राहणार किंवा टेंट मारून वगैरे राहणार. ओके, ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी. ओके, टू चेक unauthorized construction, that is encroachment on public and private land. Okay, next necessity is to check unauthorized construction. Unauthorized construction, अनधिकृत बांधकाम जे काय आहेत ते चेक करण्यासाठी आपल्याला, किंवा एन्क्रोचमेंट ऑन पब्लिक अँड प्रायव्हेट लँड, जे काय समजा शेजारी आपल्या एखादा कोणाचा तरी प्लॉट आहे आणि त्याच्या आपला प्लॉट आहे त्याच्या शेजारी काहीतरी प्लॉट आहे. ओके, आणि आपण कन्स्ट्रक्शन करायला लागलो एक बिल्डिंगचं किंवा स्ट्रक्चरचं, त्यावेळेस जर काय आपली एन्क्रोचमेंट केलेली असेल दुसऱ्यांच्या प्लॉटमध्ये वगैरे, तर ते चेक करण्यासाठी, म्हणजे तुमचं फिक्स जे काही जागा आहे किंवा तुमचा जो काही प्लॉट आहे त्याचं काय डायमेन्शन आहे तेवढ्यावरतीच तुम्ही तिथं लिमिटेड राहावं, तुम्ही दुसऱ्याकडं एन्क्रोचमेंट करू नये, किंवा जी काही पब्लिक लँड असेल किंवा जी काही गव्हर्नमेंटची लँड असेल तर त्याच्यामध्ये एन्क्रोचमेंट होऊ नये, त्यासाठी काही बिल्डिंग बायलॉज प्रोव्हाइड केलेले आहेत. ओके, देन टू लिमिट अँड डिफाईन द वे द न्यू स्ट्रक्चर आर टू बी बिल्ड. ओके, कुठल्या मॅटरनी किंवा कुठल्या वेनी आपलं नवीन स्ट्रक्चर किंवा बांधकाम जे आहे ते व्हायला पाहिजे. ओके, ते डिफाईन करण्यासाठी. देन टू फॅसिलिटेट फ्युचर यूज ऑफ लँड, widening of streets. Okay, means now suppose 9 meter road is there. Okay, जी काय तुमचा प्लॉट आहे त्याच्या समोर काहीतरी 9 मीटरचा रोड वगैरे आहे सध्या चालूला, किंवा 3 मीटरचा रोड आहे कन्सिडर करा. ओके, तर मग तो जो काय रोड जो आहे तो जसजसं वर्ष वाढत जातील किंवा जसजसं पॉप्युलेशन किंवा जसजसं तिथली डेन्सिटी वाढत जाईल, ओके, तसं त्या रोडची वाईडनिंग करणं गरजेचे राहते. मग ते वाईडनिंग करण्यासाठी तिथं आपल्याला स्पेस मिळाला पाहिजे. ओके, मग त्यासाठी पण. देन टू एन्श्युअर प्रॉपर लाईट, व्हेंटिलेशन, पार्किंग, सॅनिटेशन अँड सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, टू एन्श्युअरिंग दी प्रॉपर लाइटिंग to each and every building or of a unit of that building should get proper lighting, ventilation, then after that parking, sanitation and safety of the structure. Okay, to ensure these things building bylaws are necessary. Here whatever building bylaws are there, okay, it is regarding building line, or maybe we can say control line also. Okay, then after that open spaces, it is regarding open spaces. Then minimum plot sizes and building frontage. Then after that it is regarding minimum standard dimension of building elements in that cover FSI or FAR, and then after that it is related to the height of the building also. Okay, and then provision for lighting and ventilation, then provision for safety from fire and explosion, and then provision for drainage and sanitation. Okay, so whatever building bylaws are there are regarding about these some points, okay, or things we are going to discuss one by one here.
Firstly, we are going to discuss about building line. Okay, here building line refers to the front line up to which a building can be lawfully extend. ओके, म्हणजे जो काय आपल्याकडे प्लॉट आहे त्या प्लॉटला जे काही आपलं फ्रंटेज आहे, फ्रंटेज म्हणजे काय म्हणायचं, फ्रंटेज साईड कुठली की ज्या साईडला आपल्याला रोड वगैरे आहे त्याला काय म्हणायचं, फ्रंटेज म्हणायचं आपल्या प्लॉटचं. आणि तिकडल्या साईडला आपण जनरली काय करतोय तर आपल्या बिल्डिंगचं किंवा स्ट्रक्चरचं एंट्रन्स ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, फ्रंट साईड म्हणतोय. ओके, जी काही पाठीमागची साईड असेल त्याला रिअर साईड, बॅक साईड, अँड two sides are there. One is at left hand side and another is at right hand side. Okay, so here building line refers to the residential building. Okay, it means also called as a setback or front line building, front building line. Okay, minimum distance of this building line from the center line of the road is laid down as the limit beyond which no construction is allowed towards road. Okay, there is one rule that is um, whatever minimum distance of this building line from the center line of the road is laid down as the limit beyond which no construction is allowed towards the road. म्हणजेच काय, आपल्या समोरचा जो काही स्ट्रीट आहे किंवा रोड जो काय आहे, ओके, मराठी पण एक्सप्लेन करा ना, मराठीत पण एक्सप्लेन बरोबर. ओके, ठीक आहे. हा, हे काय बघा, याच्यामध्ये बिल्डिंग लाईन मध्ये जी काही आपला प्लॉट आहे, ओके, त्या प्लॉटच्या समोरचा जो काही रोड आहे, स्ट्रीट आहे, त्याचं काहीतरी ठराविक विड्थ असणार आहे. ओके, मेजर करत असताना रोड आपण ती विड्थच त्याची मेजर करतोय. मे बी 3 मीटर असेल, 6 मीटर असेल, 9 मीटर असेल, 12 मीटर असेल, 15, 18, 20. ओके, इट डिपेंड्स. जी काय आपलं टाउन प्लॅनिंग वगैरे आहे, टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट ते ठरवते की बाबा कुठून किती विड्थचा रोड वगैरे पास करायचा, किंवा जे काय आपण नॉन ॲग्रिकल्चरल करून घेतोय प्लॉट वगैरे. ओके, जे काय आपलं साईट वगैरे आहे ती नॉन ॲग्रिकल्चरल करून घेतोय, म्हणजे जिथं आपल्याला बिल्डिंग करण्यासाठी परमिशन असते, की जिथं आपण कुठल्याही प्रकारचं पीक पाणी घेणार नाहीये. ओके, त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा अथॉरिटीकडून काय ते नॉन ॲग्रिकल्चरल करून घ्यायला लागते. ओके, त्यासाठी प्रोसेस जी आहे ती भरपूर मोठी आहे. ती प्रोसिजर एकदा का नॉन ॲग्रिकल्चरल झाला तो प्लॉट किंवा ती साईट, की मग त्याच्यावरती तुम्ही घरं वगैरे बांधू शकता. परंतु ते नॉन ॲग्रिकल्चरल करत असताना त्याच्यामध्ये काय करायला लागतंय, जो काही लँडचा काही किंवा जमिनीचा जो काही तुकडा आहे तो नंबर ऑफ पार्ट्समध्ये डिव्हाइड करायला लागतोय. ओके, मग ते जे काही नंबर ऑफ पार्ट्स आहेत त्या प्रत्येक पार्ट्सला इझिली ॲक्सेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी आपल्याला काय वेगवेगळे रोड्स वगैरे प्रोव्हाइड करायला लागणार आहेत. मग मे बी त्याच्यामध्ये जे काही डिव्हायडेशन आहे, मग कोणी 1 गुंठ्याचा प्लॉट करेल, 2 गुंठ्याचा करेल, अर्ध्या गुंठ्याचा करेल, 4 गुंठ्याचा करेल किंवा 5 गुंठ्याचा करेल, ॲज पर दिअर फिजिबिलिटी. ओके, ते कशावरून डिपेंड राहणार आहे, तर तिथल्या आपण कुठल्या लोकॅलिटीमध्ये किंवा कुठल्या रिजनमध्ये ते नॉन ॲग्रिकल्चरल करायला जाणार आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड राहणार आहे. आणि नंतर पुन्हा त्या लोकॅलिटीमध्ये कुठल्या टाईपची लोकं किंवा तिथली राहणारी जी काही लोकं आहेत किंवा तिथं साईड बाय राहणारी जी काही लोकं आहेत त्यांचा इकॉनॉमिकल स्टेटस काय आहे, की बाबा जर काही समजा एक 4 गुंठ्याचा प्लॉट करायचं ठरवलं, 4-4 गुंठ्याचे प्लॉट करायचे ठरवले, तर मग ते सेल होतील का 4-4 गुंठ्याचे प्लॉट वगैरे, किंवा तिथं तेवढा रेट मिळेल का, त्या पद्धतीनं काय करायला लागणार आहे त्यांना, तर ते डिव्हायडेशन करायला लागणार आहे. ओके, मग ते डिव्हायडेशन करत असताना त्यांना जे काही रोड सोडायला लागणार आहेत ते सफिशियंट विड्थचे रोड सोडायला लागणार आहेत. मग मे बी तिथं मग 3 मीटर असेल, 4 मीटर असेल किंवा 9 मीटर असेल किंवा 6 मीटरचा रोड असेल, तर त्या रोडची जी काही सेंटर लाईन नाही त्या सेंटर लाईन पासून काहीतरी ठराविक अंतरापर्यंत, ओके, मग मे बी 7 मीटर असेल, 5 मीटर असेल किंवा 4 मीटर असेल, ओके, किंवा मग 10 मीटर असेल डिस्टन्स, काही एक ठराविक अंतर दिलेलं राहतंय. ते कशावरती डिपेंड राहतंय, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट वरती डिपेंड राहते. आपण ते
पुढे डिस्कस करायला जाणारच आहे त्याची. ओके, तर त्या तेवढं डिस्टन्स सोडूनच आपण काय करू शकतोय, आपल्या घराचं बांधकाम करू शकतोय. ओके, म्हणजे जो काय आपला प्लॉट आहे त्या प्लॉटमध्ये आपल्याला काहीतरी फ्रंट साईडनी काहीतरी स्पेस जो आहे तो लेफ्ट करायला लागणार आहे, सोडायला लागणार आहे. ओके, मग ते कुठंपर्यंत असतं, ते कुठंपर्यंत आपलं जे काही बांधकाम आहे, जे काही ॲक्च्युअल कन्स्ट्रक्शन आहे, ते कुठंपर्यंत आपण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो आपल्या प्लॉटमध्ये, अप टू द बिल्डिंग लाईनपर्यंत कन्स्ट्रक्ट करू शकतोय. ओके, इन पब्लिक बिल्डिंग like hospitals, cinema theaters, etc., attract more peoples. Hence, the building should be set back a further distance away from the building line. Such a line is nothing but the control line. Okay. आपल्याकडं काय एक घर आहे, घरामध्ये येणारी लोकांचा ट्रॅफिक वगैरे किती असणार आहे, अतिशय रिअरली किंवा अतिशय थोड्या प्रमाणात राहणार आहे. परंतु जर काही पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरे असतील, ओके, लाईक हॉस्पिटल, सिनेमा थिएटर्स किंवा अजून कुठल्या स्कूल कॉलेजेस असतील किंवा एनी गव्हर्नमेंट बिल्डिंग्स असतील, ओके, किंवा ऑफिसेस असतील, गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, तिकडं लोकांचा फ्लो जो आहे तो जास्त आहे किंवा ट्रॅफिकसाठी लागणारा जो काही स्पेस आहे तो पण मोर लागणार आहे. त्याच्यामुळं काय तर ह्या बिल्डिंग लाईनपेक्षा पण आपल्याला थोडंसं जास्त डिस्टन्स सोडायला लागणार आहे इन केस ऑफ पब्लिक बिल्डिंग. ओके, सो इन पब्लिक बिल्डिंग वी हॅव टू रेफर कंट्रोल लाईन and in residential building we have to go for the building line. Okay, here whatever control line is there, okay, and whatever building line is there, its distance is from the uh, center line from of the road. Okay, how much we have to keep, for that some standard figures are given here. Okay, uh, what type of road is there, कुठला आपल्या फ्रंटेजला रोड कुठला आहे त्याच्यावरती काय करते तर ते बिल्डिंग लाईन आणि कंट्रोल लाईन किती ठेवायचं ते डिपेंड करते. ओके, इफ वी हॅव नॅशनल हायवे और स्टेट हायवे, ओके, आपला जो काही प्लॉट आहे त्या प्लॉटच्या फ्रंटेजला कुठला आहे नॅशनल हायवे किंवा स्टेट हायवे जर असेल, ओके, देन वी हॅव टू कीप 30 मीटर डिस्टन्स, ओके, फ्रॉम दी सेंटर लाईन ऑफ दी रोड. ओके, from center line of the road means by leaving 30 meter distance we have to go for the construction of our building or structure. Okay, then if we are going to construct a public building and we have national highway and state highway, then we have to leave 45 meter distance. ओके, ते डिस्टन्स कुठून कन्सिडर करायचं आपल्याला, तो जो काही नॅशनल हायवे किंवा स्टेट हायवे त्याची जी काही सेंटर लाईन किंवा अलाइनमेंट आहे त्या अलाइनमेंट पासून आपल्या प्लॉटकडं 45 मीटर डिस्टन्स सोडूनच आपला काय करायचं आहे तर तिथं कन्स्ट्रक्शनला चालू करायचं आहे. त्याच्या पलीकडे आपण कितीही काही बांधू शकतो आपल्या आपल्या प्लॉटमध्ये, परंतु त्याच्या आतमध्ये कुठलाही पार्ट येता कामा नये किंवा कुठलाही पार्ट एक्सटेंड होता कामा नये. Okay, then MDR, major district road. If we have major district road, then we have to leave 15 meter distance, okay, as a building line, and for control line we have to leave as a 24 meter distance. Okay, then ODR is nothing but the other district roads. Okay, if we have other district road to the front side, then we have to leave 9 meter distance as a building line and 15 meter distance as a control line. If we have village road, then we have to keep 9 meter distance as a building line and 15 meter distance as a uh, control line. Okay, so you can see here, this is the road or we can say street. Okay, um, uh, here some shoulder part will be there or for provision of gutter and all those things, some space is left, and here our plot is start. ओके, इथून आपला प्लॉट वगैरे काय इकडल्या साईडला चालू होत असेल असं कन्सिडर करूया. तर मग आपला जो काही प्लॉट आहे त्या प्लॉटमधून काहीतरी ठराविक आपल्याला जागा सोडायला लागणार आहे. तर ती कशावरती डिपेंड राहणार आहे, किती सोडायची फ्रंट साईडनी, तर आपल्या
प्लॉटच्या समोरचा रस्ता जो आहे तो किती मीटरचा आहे किंवा किती विड्थचा आहे, कुठल्या टाईपचा रोड आहे त्याच्यावरती ते काय करते तर डिपेंड करते. ओके, दिस इज द रोड, this is the alignment or center line, and here we are going to here our plot is there on which we are going to construct a residential building. ह्या residential building चा कुठलाही पार्ट जो आहे तो आपला ह्या building line च्या, this is the building line and whatever this distance is there, okay, that is 30 meter, 15 meter, 9 meter and 9 meter according to the type of road, and this line refers to the uh, public building, that is nothing but the control line is there. Okay, and here also we have to keep some distance from the center line to up to this line. Okay, control line is related to the public building and building line is correlated to the residential building. What are the advantages? Okay, why we have to leave that much space, and due to that what we will get, okay, what kind of benefits we are getting. Okay, uh, first advantage is it facilitates future expansion of widening of road. जो काय आपल्या घरासमोरचा रोड आहे तो त्याचं एक्सपान्शन किंवा वायडनिंग करायचं असेल तर तो स्पेस आपल्याला मिळू शकतोय. ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉईज अँड डस्ट फ्रॉम स्ट्रीट. जर काही समजा आपण हा रोड आहे, रोड संपला, त्यांची समजा बाउंड्री इथपर्यंत असेल, बाउंड्री संपली की आपण लगेचच घर बांधू शकतो, बांधलं असतं इथं, तर रस्त्यावरून जाणारी वाहनं वगैरे आहे त्याच्यामुळे जे काही धूळ किंवा नॉईज जे काय आहे त्याचा त्रास आपल्यालाच होणार आहे. ओके, तर मग तो त्रास जो आहे तो आपल्याला प्रिव्हेंट करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं तर ती बिल्डिंग लाईन आणि कंट्रोल लाईन रेफर करायची. ओके, द सेटबॅक at street corners improves visibility and provide safety to traffic. Okay, wherever corners are there. Okay, जर काही समजा इथून हा एक रोड चाललाय, हा एक रोड चाललाय, म्हणजे हा इथं कॉर्नर झालाय आणि ह्या कॉर्नरमध्ये जर काही समजा आपण इथं बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केली, उंच बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट केली, तर इथं काय होणार, इथून आपल्याला इकडं दिसणार नाही इकडल्या साईडचं. ओके, तर मग बेसिकली काय केलं जातंय बघा, इथं जी काही आपली कंपाऊंड वॉल वगैरे राहते, ओके, घराला जी काही कंपाऊंड वॉल आहे त्या कंपाऊंड वॉलची हाईट पण या अशा कॉर्नरला कमी केली जाते. म्हणजे जनरली आपण 1.5 मीटर डिस्टन्सपर्यंत आपण आपली कंपाऊंड वॉल जी आहे ती कन्स्ट्रक्ट करू शकतो हाईटला. ओके, परंतु जिथं जिथं कॉर्नर आहे तिथं तिथं ती इट इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू 0.75 मीटर, 0.75 मीटरपर्यंत तिथं काय केली जाते, ती हाईट जी आहे ती रिस्ट्रिक्ट केली जाते. अँड व्हॉट एव्हर रिमेनिंग पार्ट इज देअर फ्रॉम 1.5 मीटर, that in that portion we can provide the grill and all these things because of proper visibility should be there. म्हणजे इकडून कोण आलंय का नाही हेच आपल्याला प्रॉपरली दिसावं किंवा समजावं, त्यासाठी काय केलं जाते तर ह्या कॉर्नरचे जे काही प्लॉट्स आहेत तिथं जे काय आपलं बाउंड्री वॉल्स किंवा आपल्या ज्या काही कंपाऊंड वॉल आहेत तिथं त्याला रिस्ट्रिक्शन प्रोव्हाइड केलं जात आहे. ओके, बॅटरी इज रनिंग लो, काय झालं, 1 मिनिट. Wait for 1 minute.